యేసుక్రీస్తు నామములో న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ తరఫున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి నీవే, నిత్యమైన సంతోషము నీలోనే అని తెలుగు పాట పాడుకుందాము. అందరూ కూడా చప్పట్ల బట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఆయన ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ, ఆయన ప్రేమ మధురమైనది, ఆయనది ఎనలేని ప్రేమ. మనం అందరం కూడా కలిసి నాతో పాటు పాడాలని కోరుచున్నాను. చెప్పలు కొడదాం అందరూ కూడా.
చిత్తములో ఆయన మార్గంలో నడవాలంటే ఆయన యొక్క సీయోని మార్గంలో మరి అలసిపోకుండా ఆయన ఆత్మతో మనం అందరం కూడా నడవాలి. ఇంతవరకు కూడా తెలుగు పాటలు పాడుకుని దేవుని నామమును స్తుతించున్నాం. కన్నడ పాట కూడా పాడుకుందాం. కన్నడ పాట పాడుకుని దేవుని నామమును ఆరాధిద్దాం. ఆరాధనే నినకే జీవాంత దినవెల్ల ఆరాధనే అని పాట పాడుకుని దేవుని నామమును స్తుతిద్దాం. అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధిద్దాం. ఆరాధనే నినగే
ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಜೀವಾಂತ್ಯದಿನ ವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀವರಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀವರಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ ಸಂಗಾತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ ಸಂಗಾತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ ಪರಿಹಾರಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ ಪರಿಹಾರಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವನೇ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವನೇ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ
ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿರುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿರುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೋಗ್ಯನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೋಶೆಯ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದಾವೀದನ ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. ఇప్పటి వరకు కూడా పాటల ద్వారా దేవుని స్తుతించాం, ఆరాధన చేసుకుని దేవుని నామాన్ని కనపరుచుకున్నాం. కొద్ది నిమిషాలు మనం దేవుని యొక్క వాక్యం విందాం. ఇది అతి ముఖ్యమైన సమయము. ఈ సమయంలో మనమందరం కూడా దేవుని యందు భయభక్తులతో కూడి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం శ్రద్ధగా. సో అందరం కూడా వాక్యం చదువుకుందాం. మనమందరం కూడా నవంబర్ నెల చివరి వారంలో మనం ఉన్నామండి. ఇది చివరి ఆదివారం నవంబర్ నెలకి. సో రేపటి నుంచి మనం డిసెంబర్ నెలకు వెళ్ళబోతున్నాం. ఈ నెలాఖరులో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న వాక్యం ఏమిటనేది మనం చూసుకుందాం. సో ఈ నెలలో దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. నిర్గమాకాండము 33వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అందుకు ఆయన నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతిని కలుగజేసేదనని దేవుడు మనకి ఈ నెలలో వాగ్దానం ఇచ్చున్నాడండి. సో ఈ వాగ్దానం మనం స్వీకరించాయి, మనమందరం కూడా పొందుకున్నాము, రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనే దానికి నమ్మకం ఏంటంటే నీవు నేను కూడా సజీవులుగా మనం ఉన్నాము. మనం ఈ రోజున శాంతి సమాధానంతో నెమ్మదితో మనం ఉన్నామంటే కేవలం ఆయన యొక్క కృప మనకి తోడుగా ఉండడం ద్వారానే, ఆయన యొక్క సన్నిధి మనకి తోడుగా ఉండడం ద్వారానే ఈ రోజున ఈ విధంగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం కూర్చుని ఉన్నాము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వారంలో ఈ రోజున మీతో పంచుకోబోతున్న వాక్యం ఏంటంటే దేవుడు మనకి ఏదైతే వాగ్దానాలు ఇచ్చినాడో ఆ వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి ఆయన సమస్తమును చేయగల దేవుడే. టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ ప్రామిస్ హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి ఆయన సమస్తమును చేయగల దేవుడే. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఈ వాగ్దానములన్నీ కూడా మన జీవితంలో నెరవేరబడాలి అంటే మనము దేవుని యందు నమ్మకము విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫెయిత్. సో ఆ ఫెయిత్ అనేది మనలో లేకపోతే మనం ఏ ఆశీర్వాదాలను పొందుకోలేమండి.
కానీ మన దేవుడితో విషయంకి వచ్చినప్పటికీ, మన దేవుని యొక్క మాట విషయంకి వచ్చినప్పటికీ ఖచ్చితంగా నేను ఒక మాట చెప్పగలను, ఆయన ఏ వాగ్దానం అయితే ఇచ్చున్నాడో అది అందులో ఒక్కటి కూడా పొల్లిపోకుండా ఖచ్చితంగా అవి మన జీవితంలో నెరవేరబడతాయి. దేవుని నామమునకి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అదే విధంగా మరొక మాట ఏంటంటే, ఈ రోజున నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం అది నీతో ఆగిపోదండి. నీవు రాబో తరముల వారికి, నీ పిల్లలకు కూడా అది అభివృద్ధి చెందుతూనే వెళ్తూ ఉంటుంది. మన దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా? ఆ వాగ్దానము నీతోనే ఆగిపోదు, నీ రాబో తరముల వారికి కూడా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మన పితరులకు ఏది దేవుడితో వాగ్దానం ఇచ్చినాడో ఆ వాగ్దానం ఈ రోజున నీ పట్ల నెరవేరబడుతుంది. అదే మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఈ రోజున నీవు ఎంత భయభక్తులతో నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలో జీవిస్తున్నావో, ఎంత నమ్మకంతో దేవుని నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావో అది నీతో ఆగిపోదు. అది రేపు రాబోచున్న నీ బిడ్డలకు కూడా వెళ్తుంది. నీ బిడ్డలను కూడా దేవుని యందు భయభక్తులతో నడిపించాలి. దేవుని నామమునకి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అందుకే మనకి దేవుడు ఒక మాట, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రికల్లో ఒక మంచి మాట మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, మిమ్మును పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు కనుక అలాగునే చేయను. ఈ రోజున నిన్ను నన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు, నమ్మదగిన వాడు. మన దేవుడు ఆయనే మార్గము, ఆయనే సత్యము, ఆయనే జీవమైన దేవుడు. మన దేవుడు ఆయన నిన్ను నన్ను పిలిచిన వాడు. ఆయన పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక ఆయన ఏ వాగ్దానాలు మన పట్ల చెప్తున్నాడో, ఏ వాగ్దానాలు అయితే మనకి ఇస్తున్నాడో అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన నెరవేర్చబోతున్నాడు. దేవుని నామమునకి స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరొక మాట ఏమిటంటే, అది నీ పిల్లలకు కూడా వర్తిస్తుంది. దేవుని నామమునకి స్తోత్రం. యెహోషువ గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 44వ వచనం చదువుకుందాం. జాషువా చాప్టర్ 21 verse 44. యెహోషువ గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 44వ వచనం. యెహోవా వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసి వాటన్నిటి ప్రకారము అన్ని దిక్కుల యందు వారికి విశ్రాంతిని కలుగజేస్తున్న మొదటి పాయింట్ అండి. ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వాక్యంలో మొదటి మాట ఏంటంటే, వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన వాటన్నిటి ప్రకారము అన్ని దిక్కుల యందు వారికి విశ్రాంతిని కలుగజేసాను. ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవరి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు వారి పితరులు అంటే ఎవరండి? వారి తల్లిదండ్రులు, వారి తాతలు ముత్తాతలతో దేవుడు ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఉన్నాడో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎవరి ముందు జరుగుతున్నాయి? ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు, అంటే మనవరాల ముందర, వారి పిల్లల ముందర నెరవేరబడుతున్నాయి. నేను అదే చెప్తున్నాను మొదటి నుంచి కూడా. దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానం ఈరోజు నీకు నాకు ఇచ్చున్నాడో అది రాబో తరముల వారికి వర్తిస్తుంది. రేపు నీ బిడ్డలు బాగుండాలన్నా, నీ కుటుంబం బాగుండాలన్నా సరే నువ్వు ఈ రోజున దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. ప్రియమైన వారులారా, మనం దేవుని యందు నమ్మకస్తులుగా మనం జీవించినప్పుడు అది నీతోటే కాదు, నీ పిల్లల కుటుంబాలు కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది. పితరులకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారము ఈ రోజున ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మీరందరికీ కూడా విశ్రాంతిని కలుగజేశారని చెప్తున్నాడు. ఇంకా కిందకు చదువుతాము. యెహోవా వారి శత్రువులందరినీ వారి చేతికి అప్పగించి ఉండేను కనుక వారిలో ఒకడును ఇశ్రాయేలు ఎదుట నిలవలేకపోయాను. ఈ మాట చాలా ముఖ్యమైనదండి. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నిటిలో ఏదియు తప్పి ఉండలేదు, అంతయు నెరవేరును. చూడండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన ఏ మాట చెప్పినాడో అందులో ఒక్కడి కూడా తప్పలేదంటే ప్రతిది కూడా ఆయన నెరవేర్చున్నాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు! దేవుని నామమునకి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానంలో మాటలన్నిటిలో ఏదియు తప్పి ఉండలేదు, అంతయు నెరవేరును. మరి నీ జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానములను నెరవేర్చుకోవాలంటే, దేవుడు మనం సృష్టించినప్పుడు అందరినీ ఒకే దృష్టితో సమానంగానే సృష్టించాడండి. దేవునికి ఎటువంటి భేదము లేదండి. దేవునిలో ఎటువంటి భేదము లేదు, అందరూ సమానులే. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సృష్టించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన ఆశీర్వదించాలని, ఆయన దీవించాలని దేవుడు మనందరినీ కూడా సృష్టించున్నాడు.
కానీ మన యొక్క తప్పిదముల ద్వారా, మనం చేసిన పాపముల ద్వారానే ఆ ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంటున్నాం. మనము బిడ్డలము, మనము ఆశీర్వదింపబడాలంటే మనం దేవునిలో ముందుకు సాగాలి. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్న దేవుడు ఎన్ని ఆపదలు ఎదురైనా సరే వారికి ముందుండి నడిపించాడు దేవుడు, మన దేవుడు. హల్లెలూయా. సో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు బాలాకు రాజును మనం చూసినప్పుడు, బాలాకు రాజు ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఏ విధంగా సరే నశింప చేయాలి, ఏ విధంగా సరే వారి వెనకకి తిప్పివేయాలి అని ఎంతో ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా దేవుడు వారికి తోడుగా ఉండి, ఎవరికండి? ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తోడుగా ఉండి బాలాకు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నమును అడ్డగించి వారికి విజయం ఇచ్చున్నాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు విజయం ఇచ్చి ముందుకు నడిపించున్నాడు. మరి ఈ రోజున ఆ బాలాకు బిలాముల గురించి మనం చదువుకుందాం. సంఖ్యాకాండము మనం చూద్దాం. సంఖ్యాకాండము 22వ అధ్యాయం మనం ఒకసారి చదువుకుందాం. సంఖ్యాకాండము 22వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ముందుకు సాగుతూ వారి కానాను దేశానికి, దేవుడైతే ఏ ప్రదేశానికి నిన్ను తీసుకువెళ్తానని ఉన్నాడో, ఏ దేశంలో నిన్ను పెడతానో, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో నిన్ను పెడతానని వాగ్దానం ఇచ్చిన ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు వెళ్తూ ఎక్కడికి వచ్చారంటే మోయాబీలు ప్రాంతానికి వచ్చి ఉన్నారండి. అక్కడ వారికి ఎవరు ఎదురయ్యారంటే మోయాబీలు రాజు అయిన బాలాకు ఎదురయ్యారు. మనము 22వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 4 వచనాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వచ్చి మోయాబు మైదానంలో వారు దిగినప్పుడు వారందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు, ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా చాలా పెద్దవారు, చాలా గుంపులుగా వస్తున్నారే, వీరిని జయించడం ఎలాగా, వీరిని వెనకకి పంపివేయడం ఎలాగా, మన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఎలాగని ఆ మోయాబీలు రాజైన బాలాకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడండి. బాలాకు ఆలోచన కలిగి ఉంది. ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే, ముందుగానే వీరి యొక్క దేవుడు ఎవరు, ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను నడిపిస్తున్నది ఎవరు, వారి ద్వారా తెలుసుకుని ఆ దేవుడి ద్వారానే వీరిని శపిస్తే వారు వెనకకి పోతారు, నశించిపోతారు అనుకుని ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడండి. అందుకే సోదే చెప్పేవారు ప్రవక్తలు ఉంటారు, వారి వేరొక పేర్లు కూడా సోదే గాండులు అంటుంటారు. సో వారిలో ఒకడైన బిలామును పిలుస్తూ ఉన్నాడండి. ఈ రాజు ఏం చేస్తున్నాడండి? బిలామును పిలుస్తున్నాడు. బిలాము యొక్క పని ఏంటంటే, ఎవరెవరైతే వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారో, శత్రువులకి ఎవరు సహాయం చేస్తున్నారో వారి దేవతలు కానీ దేవుళ్ళు కానీ ఇతడు బలి అర్పించో ప్రార్థన చేసో వారి విషయాలు తెలుసుకుని వీరి దగ్గరికి వచ్చిన వారికి ఆ విషయాలు చెప్పడం, వారి చేత దూషించడం. సో ఇదే పని ఈ బిలాము చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ బిలాము చేసే పని ఏంటంటే 6వ వచనం ఒకసారి మనం చదువుకుందాం. కాబట్టి నీవు దయచేసి వచ్చి, ఇక్కడ ఎవరిని పిలుస్తున్నాడంటే ఈ బాలాకు రాజు బిలామును పిలుస్తున్నాడు. అప్పుడు బాలాకు ఈ విధంగా బిలాముతో మాట్లాడుచున్నాడు, నా నిమిత్తము ఈ ఇశ్రాయేలు జనమును శపింపుము, వారు నాకంటే బలవంతులు, వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో, అప్పుడు నేను ఈ దేశములో నుండి వారిని తోలివేయదను. ఏలయనగా ఇక్కడ ఈ బిలాము గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, నీవు దీవించువాడు దీవింపబడిననియు, శపించువాడు శపింపబడిననియు నేను ఎరుగుదును అని ఈ బాలాకు బిలాముతో మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే ఈ బాలాకు పంపిన మనుషులను ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆ రాత్రి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని, సరే వాళ్ళ దేవుడు ఎవరో నేను కనుక్కుంటాను, ఆ దేవునికి నేను ప్రార్థన చేస్తాను, ఆ దేవుడు నాతో ఏదైనా చెప్తే అది దాని ప్రకారం మీతో చేస్తానని చెప్తూ వారిని ఆ రాత్రి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నాడండి. ఆ రాత్రి పెట్టుకుని ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, ప్రభువైన యెహోవా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు మన దేవుడు అడుగుతున్నాడు, యెహోవా దేవుడు అడుగుతున్నాడు, నీ దగ్గరికి వచ్చింది ఎవరు అని. కిందకి చదివినట్లయితే ఆ విషయాలని మనకు తెలుస్తాయి. సమయం లేదు కనుక నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. మన దేవుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే, బిలామును నీ దగ్గరికి వచ్చిన వారు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు 9వ వచనంలో 10వ వచనం చదువుకుందాం. బిలాము దేవునితో ఇట్లా నేను సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకను మోయాబు రాజు అని చెప్పినప్పుడు, తన ఎందుకు వచ్చున్నారు, ఎందుకు మనుషులు వచ్చారు అనే దాని గురించి చెప్పినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్న మాట 13వ వచనం మనం తెలుసుకుందాం. కాబట్టి బిలాము ఉదయం లేచి 13వ వచనం నుండి 12వ వచనం అందుకు దేవుడు
అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళ్ళకూడదు, నీవు వారితో వెళ్ళకూడదు. ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అంటున్నాడు? ఆ ప్రజలను శపింపకూడదు, ఆ ప్రజలను శపింపకూడదు. ఎందుకంటే వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. దేవుడు ఒక్కసారి ఆశీర్వదించాడంటే అది తరతరములు కూడా ఆశీర్వదంగానే ఉంటుంది. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి నడవాలి. దేవుడు ఒక్కసారి మనల్ని దీవించాడంటే అది ఎవరు వచ్చినా సరే వాటి నుండి మనం తొలగించలేరు అండి. ఎన్ని ప్రయత్నములు, ఎన్ని శోధగాలను వచ్చి ఎన్ని చెప్పినా సరే, ఎన్ని మాటలు, మంత్రాలు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా సరే అది మన నుండి విడుదల దూరం చేయడానికి ఎవరికి సాధ్యపడదు. అంత శక్తి కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు. ఇక్కడ అదే బిలాముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, నువ్వు వారితో కూడా వెళ్ళవద్దు, వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు, వారిని నువ్వు శపించకూడదు అని ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఈ బిలాము ఏం చేశాడు? ఈ బిలాము కూడా మరి దేవుడు చెప్పిన మాటలు వినాలి కదా. అయ్యో, దేవుడు చెప్పాడు కదా వారి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, వారిని శపింపకూడదు, వారి దేవుడి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారని. కానీ ఇక్కడ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆశ, ధనాపేక్ష కలిగి ఇంకా ఏదైనా గొప్ప పేరు వస్తుందేమో, ఇంకా ఏదైనా చేస్తారేమో, ఇంకా ఈ రాజుల ద్వారా ఇంకా నేను పేరు ఘనత పొందొచ్చేమో అనుకుని వారిని ఆ విధంగా వారితో వెళ్ళకూడదని చెప్పినప్పుడు మొదటిసారి అంగీకరించాడు, మొదటిసారి ఒప్పుకున్నాడు. తర్వాత ఈ బాలాకు రాజు ఏం చేశాడంటే, మరొక ఇంకా ఘనత పొందిన వారిని, ఇంకా పెద్దవారిని మరలా ఈ బిలాము దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది. బిలాము దగ్గరికి పంపించినప్పుడు మరి బిలాము ఏమని చెప్పాలి? మొదటిసారి నేను కనుక్కున్నాను దేవుని దగ్గర, దేవునికి అది ఇష్టం లేదు, నేను మీతో రావడం ఇష్టం లేదు కనుక మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాలి కదా. మరలా బిలాము చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే, మరలా మీరు ఈ రాత్రి ఉండండి, ఈ రాత్రి ఉండి దేవుడు మరలా ఏదైనా చెప్తాడేమో అని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. అక్కడే దేవునికి కోపం రప్పించాడండి. ఈ బిలాము యొక్క బోధలు ఎలా ఉన్నాయంటే దుర్బోధ బోధలండి, ధనాపేక్ష కలిగిన బోధ. ఇంకా దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడేమో అనుకుంటాం. మన జీవితంలో కూడా మనం దేని కొరకైనా ఏదైనా ఆశపడి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అది దేవునికి ఇష్టం లేదంటే అది మొదటిసారే మనకు కోల్పోతాం. కానీ నువ్వు అదే ప్రయత్నం చేస్తూ పదే అదే కావాలనుకుంటే మరి అది నువ్వు పొందుకుంటావు, కానీ అది శిక్షతో కూడుకుని పొందుకుంటుంది. అది నీకు శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది నివ్వదండి. నీవు మొదటిగా చిన్నది ప్రయత్నం చేయి, దేవుడు నిన్ను ఇంకా గొప్పవాడిగా ఆశీర్వదిస్తాడు. మా జీవితంలో కూడా మేము అదే ప్రయత్నం పొందుకున్నామండి. మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ న్యూ హౌస్, అపార్ట్మెంట్, కొత్త హౌస్ను కొనుక్కోవాలని అనుకోలేదు. మేము ఏం చేసామంటే సెకండ్ హ్యాండ్ హౌస్ కొనుక్కోవాలని, పాతబడిన హౌస్ను కొనుక్కోవాలని మేము ప్రయత్నం చేసాం. కానీ దేవుడు ఈ రోజున మమ్మల్ని కొత్త అపార్ట్మెంట్లోకి ముందు పంపించాడండి. ఓ బిడ్డ, నువ్వెందుకు పాతదాన్ని వెతుకుతున్నావు అని మేము ఎన్ని ప్రయత్నం చేశామో, ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వెరిఫికేషన్ చేయడము, ఎన్ని విధాలుగా మేము ప్రయత్నం చేశామో, కానీ ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ హౌస్ మాకు తీసివేసి దేవుడు కొత్త ఇల్లుని, కొత్త అపార్ట్మెంట్ని, అప్పుడే కట్టిన అపార్ట్మెంట్, ఇంకా పూర్తవని అపార్ట్మెంట్ని మాకు దేవుడు ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంతగానో హెచ్చించాడండి. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే దేవుని వాక్యం ఒకటి సెలవిస్తుంది, హెచ్చింపబడిన వాడు తగ్గింపబడును, తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును. ప్రియమైన సహోదరుల, దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు అండి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గర తగ్గించుకుని మనం ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఎంతగానో ఆయన హెచ్చిస్తాడండి. ఇక్కడ ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే ధనాపేక్ష కలిగి, దేవుడు మొదటిసారి చెప్పాడు, మొదటి రోజునే చెప్పాడు, నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళవద్దు, శపింపవద్దు అని. కానీ రెండోసారి కూడా దేవుడు ఏదైనా ఆలోచన చేసుకున్నాడేమో, దేవుడు ఏమైనా మాట మారుస్తాడేమో అని రెండోసారి పంపించిన మనుషులతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ రాత్రి మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి, నేను దేవునితో మరలా మాట్లాడతాను, దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఏదైనా మాట మారుస్తాడేమో అని చెప్తూ ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడండి. అప్పుడు దేవుడికి కోపం వచ్చింది. ఆ కోపం శిక్ష ఏంటో తెలుసా? మనం కిందకు చదువుకుందాం. 18వ వచనం. అందుకు బిలాము బాలాకు ఇంటి వెండి బంగారం ఇచ్చినను. 20వ వచనం చదువుకుందామండి. ఆ రాత్రి దేవుడు బిలామునద్దకు వచ్చి, ఆ మనుషులు నిన్ను పిలువ వచ్చిన ఎడలా నీవు లేచి వారితో వెళ్ళుము. అయితే నీతో చెప్పిన మాట చెప్పుననే నీవు చేయవలనని సెలవు ఇచ్చాను. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు వెళ్ళు కానీ అక్కడ నేను చెప్పిన మాట ప్రకారమే చెయ్యి అని చెప్తున్నాడు. మరి అప్పటికైనా తెలుసుకోవాలి,
నేను అక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవుడు నాకు ఏ మాట చెప్పాడో అదే కదా నేను చెప్పాలి అని వారితో వెళ్లకుండా ఉండవలసింది. కానీ ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆశ, ధనాపేక్ష, పేరు, ఇవన్నీ ఆశ కలిగి వారితో బయలుదేరుతున్నాడండి. 21వ వచనం నుండి మనం చూసుకున్నట్లయితే వారితో బయలుదేరుతున్నప్పుడు తను చేస్తున్న పని ఏంటంటే తను ఏదైతే వాహనముగా ఎంచుకున్నాడో గాడిదను, ఆ గాడిదకి కంతలు కట్టి తను బయలుదేరడం ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ గాడిదకు దేవుని దూత వచ్చి ముందర నిలబడి ఉన్నది. కళ్ళలు కట్టిన గంతలు కట్టిన ఆ గాడిదకు ఈ దేవుని యొక్క దూత కనబడుతుంది. దేవుని యొక్క దూత కనబడుతుంది. అక్కడ మరొక మాట మనం చూసుకుందాము. 22వ వచనం మనం చదువుకుందాం. అతడు వెళ్ళుచుండగా దేవుని కోపం ఏమైందండి? రగులుకుంది. దేవుని మాటను మనం శ్రద్ధగా వినాలండి. దేవుని మాటను మనం భయభక్తులతో వింటే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. నువ్వు వెళ్ళకూడదు అని దేవుడు నీతో చెప్పాడంటే అక్కడితో ఆపేయాలండి. అది వెళ్తే ఏమో దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడేమో, మేలు చేస్తాడేమో అని నువ్వు వెళ్తే ఆయన కోపానికి మనం గురవుతాం. అక్కడ ఏమైందంటే దేవుడికి కోపం రగులుకుంది. యెహోవా దూత అతనికి విరోధి అయి త్రోవలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదని ఎక్కిపోవచ్చుండగా అతని పనివారు అతనితో ఇద్దరితో కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ తన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 3 సార్లు ఆ గాడిద మీద కోపపడ్డాడండి. 3 సార్లు గాడిదని తన కర్రలతో కొట్టడం జరిగింది. కిందకి చదివినట్లయితే మనం తెలుసుకుంటాం. ఆ గాడిద మీద ఎక్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ గాడిదకి కనబడుతుంది, ప్రభు యొక్క దూత కనబడుతుంది. కానీ ఈ మూర్ఖంతో, ఈ స్వార్థంతో, ఈ ఆశతో నిండిపోయిన బిలాము యొక్క కన్నులకు దేవుని దూత కనబడడం లేదు. అతడు కళ్ళు మూసుకుపోయి అక్కడ ఎందుకు ఈ గాడిద ఇలా చేస్తుంది, నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళి గాడిద ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది, ఎందుకు ఇలా ఆగిపోతుంది అనే ఆలోచన లేకుండా ఆ గాడిదను కొడుతూ ఉన్నాడండి. మరి మనం కిందకు చూద్దాం. 23వ వచనం చూద్దాం. యెహోవా దూత ఖడ్గము దూసి చేత పట్టుకుని త్రోవలో నిలిచియుండుట గాడిద చూచెను గనుక అది త్రోవను విడిచి పొలంలోకి పోయెను. ఇక్కడ అడుకోవాలి, బిలాము అడుకోవాలి, ఎందుకు ఇది త్రోవను విడిచి పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది, దేవుడికి ఇష్టం లేదు అనుకుని తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళాలి కదా. అయినా వెళ్ళడం లేదు. తను ఏం చేస్తున్నాడు, బిలాము ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దామా. బిలాము గాడిదకు దానికి దారికి మలుపవలనని దానిని కొట్టగా, చూడండి బిలాముకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు గాడిద ఇలా వెళ్ళిపోతుందని. దేవుని యొక్క ఆలోచన, దేవుని యొక్క మీద ఆశ కలిగి ఉంటే దేవుని యొక్క ప్రతి ప్రయత్నం మనకు తెలుస్తుంది. దేవునికి ఇష్టం లేదని అనుకోవాలి. కానీ అక్కడ గాడిదను కొడుతూ ఉన్నప్పుడు అలాగ 3 సార్లు, ఒకసారేమో ద్రాక్ష తోటల మధ్యలోంచి తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆగిపోయింది. అదేవిధంగా ఒక ఇరుకైన గోడలో తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని దూత ఖడ్గం పట్టుకు నిలబడినప్పుడు ఇద్దరు కూడా కింద పడిపోవడం జరిగింది. గాడి మీద కూర్చున్న ఆ బిలాము కూడా కిందకు పడిపోవడం జరిగింది. అప్పటికి కూడా తెలుసుకోవడం లేదు. అప్పుడు గాడిదకి దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాక్చాతుర్యం ఇచ్చున్నాడు. ఏమి ఇచ్చున్నాడండి? వాక్చాతుర్యం అంటే మాట్లాడే మాటను. మనమందరం అలా ఒక మాటను గమనించవలసింది. అప్పటి వరకు మాట్లాడింది ఏదైనా సరే, కుక్క కానీ పిల్లి కానీ మాట్లాడిందంటే మనం ఏం చేస్తాం? వింతగా చూస్తాం, ఏంటి విచిత్రమని. మరి అప్పటి వరకు కూడా మాట్లాడిన గాడిదకు దేవుడు వాక్యం ఇచ్చి మాట్లాడే మాటని ఇచ్చినప్పుడు బిలాము అర్థం చేసుకోవాలి కదా. అక్కడ గాడిద ఏం మాట్లాడుతుందో చూద్దాం. 28వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాక్కునిచ్చెను గనుక అది నీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి, నేను నిన్నేమి చేసిదనని బిలాముతో అంటుంది. చూడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన జీవితంలో దేవునికి ఇష్టం లేని పనులను ఒక్కొక్కసారి మనం మూర్ఖత్వంగా చేస్తూ ఉంటాం. దేవుడు ఎన్నో విధాలుగా చెప్తుంటాడు, వద్దు బిడ్డ వెళ్ళవద్దు, నీకు వద్దు అని చెప్పినప్పుడు కూడా మనం మూర్ఖత్వం వెళుతూ ఉంటాం. మరి అలాంటి విషయాల్లో నువ్వు జాగ్రత్తగా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. మనకి ఏదైనా సరే జరుగుతుందంటే 10 సార్లు మనం ఆలోచించాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేసి, ప్రభా ఇది నీ చిత్తమో కాదో నాకు తెలియచేయి ప్రభా, ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభా, నీ చిత్తం నాకు తెలియచేయమన్నప్పుడు పాస్టర్ల వాక్యం ద్వారా కానీ, దేవుని వాక్యముల ద్వారా కానీ, దేవుని యొక్క మర్మముల ద్వారా కానీ నీకు ఏదో విధంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. దేవుని నామముకి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. సో ఈ విధంగా గాడిదకు వాక్యం ఇచ్చి బిలాముతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు బిలాముకి యొక్క కన్నులు కూడా దేవుడు తెరిచాడండి. చూద్దాం ఆ మాట కూడా. 30వ వచనం మనం చదువుకుందాం. అందుకు గాడిద నేను నీ దానినైనది మొదలుకొని
నేటి వరకు నీవు ఎక్కుచూ వచ్చిన నీ నీవు గాడిదను కానా? ఎక్కుతూ వచ్చిన నీ గాడిదను కానా? నేను ఎప్పుడైనా నీకు ఇట్లు చేయట కదా అని బిలాముతో అడగగా అతను లేదను. 31వ వచనంలో చూసినట్లయితే అంతలో యెహోవా బిలాము కన్నులు తెరిచెను. అప్పటి వరకు కూడా కన్నులు మూసుకుపోయి ఉన్నాయండి బిలాముకి. తన యొక్క స్వార్థంతో, తన యొక్క ఆశలతో, ఈ లోక ఆశల్లో పడిపోయి కళ్ళు మూసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆ కన్నులు తెరిచాడు. ఆ కన్నులు తెరిచి ఇచ్చాడు దాని కిందకి. దూసిన ఖడ్గము చేత పట్టుకుని త్రావులో నిలిచి ఉన్న యెహోవా దూతను అతను చూచి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయగా. సో ఈ విధంగా గాడిద ద్వారా వాక్యం ఇచ్చి కూడా మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇది బిలాము అర్థం చేసుకోలేదు. కానీ చివరికి ఏమైందంటే, సమయం లేదు కనుక నేను క్లుప్తంగా వివరించి ముందుకు వెళ్తున్నాను. ఈ బిలాము కూడా దేవుడు చెప్పిన మాటని చెప్తున్నాడు. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు కనుక వారిని నేను ఏమి చేయలేనని ఆ రాజుకు చెప్పినప్పుడు కూడా తర్వాత కూడా ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఈ బాలాకు రాజుతో కలిపి బలిపీఠాలు కట్టి బలులు అర్పించడం మొదలు పెట్టాడండి. చూడండి ఎంత మూర్ఖత్వంగా ఉన్నాడు. దేవునికి ఇష్టం లేదని మొదటిసారి చెప్పాడు. అదే విధంగా గాడిద ద్వారా కూడా అక్కడ తెలియజేశాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇంకా మూర్ఖత్వంగా, ఇంకా దేవుడు ఏదైనా మాట్లాడతాడేమో, ఇంకా దేవుడు ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా శపిస్తాడేమో అని ఎన్నో ప్రయత్నాలు. ఈ విధంగా 3 సార్లు, ఇంకా మనం చదువుకున్నట్లయితే 23వ అధ్యాయం 24వ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నట్లయితే 3 సార్లు బలిపీఠాలు కట్టి అక్కడ పొట్టేళ్లను 7 పొట్టేళ్లను ఈ విధంగా బలులు అర్పించి వారికి దహన బలులు అర్పించినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒకే మాట చెప్తూ ఉన్నాడండి, నేను వారిని ఆశీర్వదించాను, నేను వారిని ఆశీర్వదించాను కనుక నీవు వారిని శపింపకూడదు అనే మాట తప్ప వేరే మాట ఏది చెప్పలేదండి. అయినప్పటికీ కూడా ఈ బిలాము ఊరుకున్నాడంటే ఊరుకోలేదు. బిలాము ఏం చేస్తున్నాడంటే, బాలాకు రాజుతో కలిపి ఆ మోయాబీల యొక్క స్త్రీలతో వ్యభిచారం చేయించే విధంగా ఇశ్రాయేలును ఉరికల్పించి, ఇశ్రాయేలు మీద దేవుడికి విరోధంగా పాపము చేస్తే అప్పుడు దేవుని యొక్క కోపము ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద రగులుకుంటుందని దేవుని వైపు నుంచి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఏమైనా అయిందండి? ఏమీ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇశ్రాయేలు ప్రజల నుండి పాపం చేయిస్తే దేవుని కోపం వారి మీద రగులుకుంటాదేమో అని ఇశ్రాయేలు ప్రజల దగ్గర వారి చేత పాపం చేయించడానికి ఆలోచన చేసి ఉన్నాడు. చూడండి ఎంత మూర్ఖత్వమో. ఈ బిలాము యొక్క జీవిత చరిత్రను మనం చూసినట్లయితే ఎంత పట్టుదల కలిగి ఉన్నాడో, అదే పట్టుదల దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటే మొదట్లోనే ఆయన ఎంతో ఆశీర్వదింపబడేవాడండి. కానీ పేరు, ఘనత, ఇంకా ధనము సంపాదించాలని ఆశ కలిగి ఉండి ఈ బిలాము చేస్తున్న ప్రయత్నాలన్నింటిలోనూ కూడా ఎంత భయంకరమైన ప్రయత్నాలంటే చివరికి దేవుని బిడ్డలైన ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో పాపాన్ని కలిగించాడండి. ఈ మోయాబు స్త్రీలను వారి మీద ఉరికల్పించి పాపము చేయించి వారి అన్య దేవతలను విగ్రహారాధన చేయించి చివరికి ఏం చేశాడంటే, దేవుని యొక్క కోపము వారి మీదకి రగులుకునే విధంగా అక్కడ వారి చేత పాపము చేయించి 24,000 మంది ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుని చేత నశింపచేసే విధంగా చేశాడండి. ఎంతమంది అండి? 24,000 మంది. చూడండి బిలాము ఎంత పని చేశాడు. కానీ బిలాము కూడా దేవుని చేత నశించిపోయాడు. దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీదకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ రాజులతో పాటుగా ఎవరైతే పాపం చేశారో, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని విడిచి ఎవరైతే పాపం చేశారో వారిని నశింపచేశాడు, ఆ రాజును నశింపచేశాడు. చివరికి బిలామును కూడా దేవుడిని నశింపచేశాడు. సుప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల, దేవునిలో మనం చాలా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానములు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో నెరవేర్చబడతాయి. కానీ ఆ వాగ్దానాలు పొందుకోవాలంటే మనకు ఆయనకు ఇష్టమైన వారంగా మనం జీవించాలి. ఆయన మీద భయభక్తులు కలిగి మనం జీవించాలి. ఎవరు ఎన్ని వచ్చి గలిబిలి చేసినా, ఎందుకు మనం దేవుడి సన్నిధికి వెళ్తున్నావు, ఎందుకు నువ్వు ప్రతి ఆదివారం దేవుడికి వెళ్తున్నావు, దేవుడు ఏం చేశాడు నీకు అని ఎంతమంది హేళన చేసినా సరే, నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు, నా దేవుడు నన్ను ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను శ్రమలో ఉన్నానేమో, ఆ శ్రమ వెనకాల దేవుడు నాకు గొప్ప ఫలితాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు, దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడనే నమ్మకం నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వు ఊహించిన దానికంటే 1000 ఆశీర్వాదాలు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే మనం చెప్తున్నాం, ఆయన ఇచ్చిన ఒక్కొక్క మాట ఏది తప్పిపోదు, ప్రతిదీ కూడా ఆయన నెరవేరుస్తాడు. వాటి ముందు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మాలి. నమ్ముట నీ వలన సాధ్యమైతే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే.
మరి ఆ నమ్మకం పొందాలంటే అందుకే దేవుడు నమ్మకాన్ని ఏ గింజతో పోల్చాడంటే ఆవగింజంత విశ్వాసం నీలో ఉంటే, చూడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు, ఆవగింజంత విశ్వాసం నీలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ విశ్వాసాన్ని మనం ఇంకా పెంపొందించుకునే విధంగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనం ప్రార్థనలో ముందుకు సాగుదాం. మనమందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రభువా, నా బిలాము లాంటి ఎన్ని శోధనలు నాకు ఎదురైనా సరే, ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎంతమంది నా జీవితంలో ఎదురైనప్పటికీ కూడా నేను నీ కొరకు నిలబడతాను ప్రభువా. నా జీవితంలో ఎన్ని శోధనలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నేను ఒక్క మాటతో వరకు నేను దూషించిన ప్రభువా, నేను నీ కొరకే నేను నిలబడతాను ప్రభువా అని నువ్వు దేవుని మీద నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ ఆశీర్వాదం నీకు కాదు, రాబో పిల్లలకు కూడా అది వర్తిస్తుంది. కనుక మనం నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. అందుకు కూడా కళ్ళు మూసుకుని, ప్రభువా నీ ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవాలి ప్రభువా. నేను ఈ రోజు మాతో వాగ్దానం ఇచ్చినావు. నీవు ఇచ్చిన ప్రతి మాటలో ఒక్కటి కూడా పళ్ళు పోదు తండ్రి ప్రభా. ప్రతిది కూడా నెరవేరబడుతుంది. మమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు అని నాయన తండ్రి వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడే తండ్రి ప్రభువా. నేను వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడిన తండ్రి నీకు వందనాలు. నీ ఎందుకు ఇంకా భయభక్తులతో మేము ముందుకు సాగాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారో వారందరం కూడా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం, నమ్మకంతో ప్రార్థన చేద్దాం. ఎవరైతే టీవీలో ఈ వార్తలు వింటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు అనేక విధాలుగా నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. అనేక ఆశీర్వాదాలు నీ కొరకు ఉంచి ఉన్నాడు. కానీ నువ్వేం చేయాలంటే ఆయన వైపు తిరగాలి. ఆయనను వెతికి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వాదాలని కూడా నువ్వు పొందుకుంటావు. నమ్మకంతో ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభువా, ఈ 2025లో నేను ఇంకొక నెల మాత్రమే నాకు ఉన్నది తండ్రి ప్రభువా. నేను ఈ 2025లో ఏవైతే నా కొరకు దాచి ఉంచావో తండ్రి ప్రభువా, అవన్నీ నేను పొందుకోవాలి తండ్రి ప్రభువా. నన్ను ఆశీర్వదించు తండ్రి ప్రభా, నన్ను దీవించు ప్రభా, నన్ను బలపరచు ప్రభా అని నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేద్దామండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు, నీకే స్తోత్రములు, నీకే స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా. ఎన్ని సాతాను శోధనలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా, ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నేను నీ కొరకు నేను నిలబడే వ్యక్తిగా నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభా, నన్ను బలపరచు ప్రభు అని ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభా, ఈ బిలామునైనా తండ్రి ఎన్ని శోధనలు చేసినా, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తండ్రి ప్రభా, నువ్వు ఆశీర్వదింపబిడ్డ ఎవరు నేను ఆశీర్వాదాలు తీసివేయడానికి సాధ్యపడదు అని నేను ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడిన తండ్రి ప్రభా. నిజమే తండ్రి ప్రభా, నేను తండ్రి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి మమ్మల్ని ఈ లోకంలో ఉంచున్నావు తండ్రి. మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నావు తండ్రి ప్రభా. అందుకే మేము ఈ రోజు సజీవులుగా మేము ఉన్నాము తండ్రి ప్రభా. నీ ఆశీర్వాదాలు మాకు దయచే తండ్రి. మాలో ఏదైనా పాపం ఉన్నట్లయితే తీసివేయి తండ్రి ప్రభా. నేను తండ్రి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ముట్టి స్వస్థపరచు తండ్రి ప్రభా. ఎవరైతే ఈ వాక్యం వింటున్నారో వారి జీవితంలోనైనా గొప్ప విడుదల దయచే తండ్రి ప్రభా. నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు తండ్రి. నేను నీకు సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి. పాపలను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చినావు తండ్రి. ఇక్కడ ఎవరైతే పాపంలో ఉన్నారో వారికి నువ్వు రక్షణ దయచే తండ్రి, వారికి విడుదల దయచే తండ్రి ప్రభా. ముఖ్యంగా నీ ఆశీర్వాదాలు మాపై కుమ్మరించుకొని అడుగుచున్నాం నేను తండ్రి. విశ్రాంతి, నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము దయచే తండ్రి ప్రభా. నేను తండ్రి బిలాము యొక్క జీవితాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేస్తున్నావు. నేను బిలాము ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినప్పటికీ కూడా నీవు ఒకే ఒక మాట చెప్పావు, నేను వారిని ఆశీర్వదించాను, నీవు వారిని శపింపకూడదు అని నేను తండ్రి ప్రభా. మాట తప్ప వేరే మాట చెప్పలేదు తండ్రి ప్రభా. నేను ఆ ఆశీర్వాదాలు మేము పొందుకోవాలి తండ్రి ప్రభా. నేను మా దగ్గర నుంచి సాతాను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సరే వాటి నుండి మేము తొలగిపోకుండా నీవు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలు మేము పొందుకునే విధంగా సహాయం చేయ తండ్రి. నీవే మాకు తోడుకుండా నడిపించు తండ్రి ప్రభా. అలాగే ప్రార్థన అవసరాల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం నేను తండ్రి ప్రభా. నేను ఈ పుస్తకంలో నేను రాసిన ప్రతి ఒక్క పేరు జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి. నేను తండ్రి ప్రభా, వివాహము కాని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వివాహమును దయచేయ తండ్రి ప్రభు. వివాహములు నేను తండ్రి ప్రభా మంచి వివాహములు వారికి జతపరచమని అడుగుతున్నాం. నేను శరీరంను ఎముకలు వారికి జతపరచమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. అదే విధంగా నేను తండ్రి వివాహమై గర్భిణీ పిల్లలు లేక ఎదురు చూస్తున్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారికి చక్కటి బిడ్డలను వారికి దయచేయ తండ్రి ప్రభా. నేను తండ్రి ప్రభా వారి గర్భఫలాలు తెరిచి నేను మంచి బిడ్డలను వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అలాగే విధంగా గర్భిణీ స్త్రీల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. నేను ఎవరైతే నేను తండ్రి ప్రభా గర్భంతో ఉన్నారో తల్లికి బిడ్డకి పూర్ణ ఆరోగ్యమును, బలమును, శక్తిని దయచేయ తండ్రి ప్రభా. చక్కటి నేను మంచి బిడ్డలను వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఆశపడు ప్రాణాన్ని తృప్తిపరచు దేవుడు నేనే అని ఇచ్చిన వాగ్దానము ప్రకారం తండ్రి వారి జీవితంలో ఏదైతే ఆశ కలిగి ఉన్నారో ఆ ఆశను వారికి నెరవేర్చమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. నేను వారికి మంచి బిడ్డలను దయచేయ తండ్రి ప్రభా. అదేవిధంగా నేను అనారోగ్యంగా ఉన్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. శారీరంలో బలహీనతతో ఉన్న వారి కొరకే
కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఇప్పటి వరకు పూర్తి విడుదల స్వస్థత దయచే తండ్రి ప్రభువా. ఎవరైతే నేను షుగర్ పేషెంట్లకు బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే పెరాలసిస్ తో బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే గుండె నొప్పితో బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే నేను తండ్రి శారీరక రోగాలతో బాధపడుతున్నారో వారికి ఇప్పుడే నువ్వు స్వస్థత విడుదల దయచే తండ్రి ప్రభువా. నేను కంటి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కంటి చూపు తగ్గిన వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. కంటి సమస్యలతో ఉన్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. విడుదల దయచే తండ్రి ప్రభువా. అలాగే నేను తండ్రి ప్రభువా, లోకంలో సాతాను శోధనతో చిక్కబడిన వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నేను వారికి నువ్వు విడుదల దయచేయండి. బంధకముల నుండి వారికి విడుదల దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభువా. యేసు నామములో సాతాను శోధన నుండి విడుదల దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభువా. అదే విధంగా నాయన తండ్రి ప్రభువా, ఇంకా రక్షణ పొందలేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. భర్త రక్షణ పొందితే భార్య రక్షణ పొందలేని వారు ఉన్నారు. భార్య రక్షణ పొందితే భర్త రక్షణ లేని పొందేవారు ఉన్నారు తండ్రి ప్రభువా. కుటుంబంగా వచ్చి నిన్ను స్తుతించడానికి సహాయం చేయండి. కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షణ పొందడానికి నువ్వు సహాయం చేయండి ప్రభువా. నమ్మి బాప్తిస్మం పొంది నాయన తండ్రి ప్రభువా, నేను నీ సన్నిధికి వచ్చే విధంగా వారిని ఆశీర్వదించు తండ్రి ప్రభువా. అదే విధంగా నాయన తండ్రి ప్రభా, ఇంకా అనేక మంది వ్యక్తుల కొరకే ప్రార్థన చేయవలసినది. నేను వారందరినీ కూడా కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. చివరిగా నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ప్రభా. ఎవరైతే న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీకి సహాయం చేస్తున్నారో వారందరినీ కూడా నువ్వు దీవించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. నేను వారి కుటుంబంలో సమృద్ధిగా ధన ధాన్యములతో ఆశీర్వదించి నూరింతల వెయ్యింతల ఆశీర్వాదాలు వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. నేను నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ నేను తండ్రి ప్రభా, ఈ వాక్యం ఏంటున్న వారి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో గొప్ప మేలును దయచేయమని నేను తండ్రి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు దీవించి ఆశీర్వదిస్తాను నమ్ముచు. ఇంకా రాబో దినాల్లో నీ సేవను ఇంకా మేము పారబద్ధంగా చేసి నేను తండ్రి అనేక మంది సువార్తను ప్రకటించే విధంగా మమ్మల్ని కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించమని మీకే మహిమ, మీకే ఘనత, మీకే ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ అతి తొందరలో రాబోచున్న నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు నామము సంపూర్ణ విజయము, అపవాదికి అంతా కూడా నాశనమే కలుగును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధ అన్యోన్య సహవాసము మీకును మనకిని మనందరికి కూడా ఆయన రాకడ వచ్చేంత వరకు కూడా సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ కూడా వందనాలండి.